آمنہ غور سے دیکھنے لگی، کیا دیکھتی ہے کہ کعبہ دائیں سے ہلا، بائیں سے ہلا، آگے سے ہلا، پیچھے سے ہلا، اور ہلتے ہلتے کعبہ زمین سے اکھڑ گیا، زمین کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت آمنہ گھبرا گئی، یا اللہ یہ تو خدا کا گھر ہے، پوری دنیا کے لوگ یہاں پر اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن آج کعبہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے۔ غور سے دیکھنے لگی، سوچنے لگی آخر ایسا کیوں ہوا، کعبہ کیوں ہلا؟ تو آمنہ کیا دیکھتی ہے کہ کعبہ اکھڑ کر کے آمنہ کے قریب آیا، پھر حضرت آمنہ کے دائیں جانب گیا، پیچھے گیا، بائیں جانب گیا، آگے آیا، پھر دائیں بائیں ادھر ادھر کرتے ہوئے پورے کعبہ نے حضرت آمنہ کا پورا 7 چکر لگایا اور ایک طواف مکمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے کعبے سے عرض کیا، اے کعبہ، ارے پوری دنیا تو تیرا طواف کرتی ہے، پوری دنیا تو تیری زیارت کے لیے آتی ہے، پوری دنیا کا کعبہ تو تو ہے، نبیوں کا کعبہ تو ہے، رسولوں کا کعبہ تو ہے، غوث کا کعبہ تو ہے، اقطاب کا کعبہ تو ہے، ولیوں کا کعبہ تو ہے، نبیوں کا کعبہ تو ہے، صدیقین کا کعبہ تو ہے، صالحین کا کعبہ تو ہے، علماء کا کعبہ تو ہے، حاجیوں کا کعبہ تو ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا کعبہ تو ہے، پوری دنیا تو تیرا طواف کرتی ہے، لیکن ایک کعبہ بات کیا ہے کہ آج تو نے میرا طواف کیا، میرا چکر کاٹا۔ ابھی آمنہ نے کعبے سے یہ کہا ہی تھا کہ کعبے سے آواز آتی ہے، اے خدا کی مقدس بندی آمنہ، تو نے صحیح کہا کہ پوری دنیا کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، رسولوں کا کعبہ میں ہوں، صدیقین کا کعبہ میں ہوں، صالحین کا کعبہ میں ہوں، اقطاب کا کعبہ میں ہوں، اغواث کا کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، حاجیوں کا کعبہ میں ہوں، پورے مسلمانوں کا کعبہ میں ہوں، لیکن اے آمنہ یاد رکھنا، اے میرا کعبہ تو وہ بچہ ہے جو تیرے پیٹ میں جلوہ افروز ہے، جو تیرے پیٹ میں قرار پا چکا ہے۔ اے آمنہ پوری دنیا تو میرا طواف کرتی ہے، اور آج میں محمد رسول اللہ کا کم سے کم اگر ہم 100 ہیں تو 100,000 مطلب ہونا چاہیے، ایسا نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، حضرت علامہ مولانا مفتی تقی الدین قادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اچھا، نبی کی پیدائش کا وقت قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بلایا اور کہا، اے جبریل، اب پوری دنیا کو جا کر کے بتا دو کہ میرے محبوب کی آمد ہے۔ اے جبریل، آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، فرشتوں میں اعلان کر دو، پوری دنیا کو بتا دو، اے دنیا والے، جس محمد کے لیے پوری دنیا سجائی گئی ہے، جس نبی کے لیے پوری دنیا بنائی گئی ہے، آج اب وہ نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، وہ پیارے مصطفیٰ نبیوں کے تاجدار بن کے آنے والے ہیں۔ جبریل امین نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ خبر پوری دنیا میں پھیلا دی، پوری دنیا میں نشر کر دی، آسمان میں آواز لگا دیا، پوری دنیا کو بتا دیا۔ جب پوری دنیا کو بتایا نا، تو اب آسمان نے کہا کہ اے مولا، سنا ہے تو اپنے محبوب کو زمین پر بھیجنے والا ہے۔ اے مولا، ارے جنت تو میرے سینے میں ہے، جنت تو میرے پاس ہے، جنت آسمان میں ہے نا، پتہ ہے نا آپ لوگ، جنت آسمان میں اور جہنم زمین کے نیچے۔
जहन्नम वाले नीचे रहेंगे, जन्नत वाले आसमान में रहेंगे। आसमान ने कहा ए अल्लाह, जन्नत मेरे पास में है, हौज़े कौसर मेरे पास में है। ए अल्लाह, मुझ में अर्श और कुर्सी है, मुझ में लौह कलम है, मेरे पास फरिश्तों की नूरानी जमात है। ए परवरदिगार, तेरे नबियों की सारी चीजें तो मेरे पास है, लिहाजा अपने नबी को मेरे पास भेज दे, नबी को आसमान में भेज दे, क्योंकि तेरे नबी नूर वाले हैं और नूर तो आसमान में है। फरिश्ते नूरी आसमान में, मकामे नूर आसमान में, ताकि तेरे नबी को नूर वाली जगह मिल जाए। अब जब आसमान ने ये कहा तो फिर जमीन बोल पड़े, ए परवरदिगार, सुना है कि तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। ए मौला, ये दुनिया वाले मेरे ऊपर काफी जुल्म किए, मेरे ऊपर सितम किए। ए मौला, ए दुनिया वालों ने मेरे सीने के ऊपर हल भी चलाया। ए मौला, ये दुनिया वाले ने मेरे ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनाई। ए मौला, ये बड़े बड़े पहाड़ों को तो तूने मेरे ऊपर रख दिया है। ये परवरदिगार, मेरे ऊपर तरह तरह का जुल्म हुआ। दुनिया वाले मेरे ऊपर ज़िना भी किए, मेरे ऊपर शराब भी किया, लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह का जुल्म किया था। लेकिन ए मौला, मैं इसी इंतजार में तुझसे कभी कोई मैंने शिकायत नहीं की, कुछ कहा नहीं, अर्ज नहीं किया कि ए परवरदिगार, मुझे मालूम था कि एक दिन तेरे प्यारे नबी दुनिया में पैदा होंगे, तो जब प्यारे मुस्तफा दुनिया में आएंगे और अपना कदम मेरे ऊपर रखेंगे तो मेरे बेचैन दिल को चैन मिल जाएगा, मेरे बेकरार दिल को करार मिल जाएगा। इसलिए परवरदिगार, अपने प्यारे नबी को तू धरती पर पैदा फरमा, ताकि तेरे नबी का कदम मुबारक जब मेरे सीने पर पड़े तो मेरा जो वो दिल जो सालों साल से बेकरार था उसको करार मिल जाए। अब अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बुलाया, पूछा, ए मेरे जिब्रील, अरे बताओ तो सही, आसमान ये कहता है कि मेरा महबूब उसके पास आए, जमीन ये कहती है कि मेरा महबूब उसके पास आए, अब बताओ क्या करूं, मुस्तफा को आसमान में पैदा करूं या मुस्तफा को जमीन में पैदा करूं? तो जिब्रील बोले, ए परवरदिगार, तुझसे जिसने जो मांगा है तूने सबको अता किया है, अब जैसी तेरी मर्जी, जैसा तेरा फैसला। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे जिब्रील, जाकर जमीन से कह दे कि मेरा मुस्तफा उसके पास आ रहा है, और जाकर के आसमान से भी कह दे कि मेरा मुस्तफा ये आसमान तेरे पास आ रहा है। अब जिब्रील बोल पड़े, ए परवरदिगार, क्या तू नबी को पैदा करेगा, तो महबूब को पैदा करेगा, एक महबूब को आसमान में पैदा करेगा, दूसरे महबूब को जमीन में पैदा करेगा। रब ने फरमाया, नहीं नहीं जिब्रील, अरे मेरा महबूब तो एक ही है, मेरा चहीता पैगंबर तो एक ही है, मैं उन्हीं को पैदा करूंगा। फिर जिब्रील बोले, ए मौला, फिर तो तेरा महबूब पैदा होगा, है न, महबूब है एक, लेकिन वो आसमान में कैसे, जमीन में कैसे? अल्लाह अकबर। तो परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे जिब्रील, अरे जा करके जमीन से कह दे कि ए जमीन, मिलाद का जश्न तेरे सीने में मनाया जाएगा, और आसमान से कह दे, ए आसमान, मिलाद का जश्न तेरे सीने में मनाया जाएगा। जमीन, ए जमीन, नबी की मिलाद तेरे सीने में होगी, और नबी का मेराज आसमान की सीने पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर। अब नबी की पैदाइश का वक्त है। आपको मालूम है, मेरे नबी जो पैदा नहीं हुए थे, नबी के पैदा होने से पहले ही मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। नबी की पैदाइश का जब वक्त हुआ, उस वक्त
سیدہ آمنہ کی ساس یعنی حضرت عبد المطلب